Hello everyone. 여러분 안녕하십니까? Um, so we'll present you today a presentation about scaling production 저는 with Unity's 오늘 AI 유니티의 tool. AI 도구로 프로덕션을 확장하는 발표를 Hugo 드리도록 and I have been working at 하겠습니다. Unity for a long time, 유고와 and we're 저는 both passionate about 유니티에서 how AI 오랫동안 can change the way 유니티에서 games 일을 are made. 했습니다. 그리고 저희는 항상 The tools 다양한 you will see 툴들을 today are not 사용해서 released yet, 얻은 so 경험을 we're 말씀을 happy 드릴 to show it 텐데요. in its fidelity 오늘 at 저희가 Unite Seoul, 유나이트 and to share 서울에서 what 저희의 we've 경험을 learned 말씀을 드리고 using 또 them 우리가 in our 개발한 그런 projects. 도구를 활용하면서 배운 점을 Today, 공유할 수 getting a 있게 돼서 playable 매우 prototype out of an AI assistant 말씀드리겠습니다. 오늘날 takes an AI afternoon. 어시스턴트로 플레이 You've all 가능한 seen the 프로토타입 demo. 만든 데는 You've 오후 probably 하나짜리면 made some, 충분하죠. but the full 여러분도 production 데모를 is a 많이 different 보셨을 challenge. 것이고 직접 A massive code 만들어보신 base, 분들도 계실 텐데 gigabytes of 본격적인 content, 프로덕션은 전혀 and a 다른 design that has 도전이죠. to survive 거대한 for long. 코드베이스, 기가바이트 규모의 Bridging 콘텐츠, that 모든 gap 것을 from 견뎌내야 the 되는 demo 디자인이 to an 필요하죠. AI native production 데모에서 with 유니티 Unity 기반의 is AI what this talk 네이티브 is about. 프로덕션을 넘어가는 그 간극을 어떻게 메울 Let's 것인가가 dive 이번 into 세션의 the 주제입니다. pitfalls we 자, keep seeing 그러면 when 저희가 people AI build 게임 games in 개발에서 Unity 가장 많이 with 마주치는 AI. 5가지 함정을 말씀을 드리도록 The first trap 하겠습니다. 첫 번째 is in our 함정은 architectures. 바로 Invisible at the 아키텍처입니다. surface, but 그래서 with big 서페스에서는 repercussions 사실 down the 저희가 잘 line. 볼 수는 없지만 자세히 보면은 그런 Every 아키텍처에 project 있어서 sits 함정들이 on these lines. 있습니다. 그리고 또 Data-driven 모든 on the left, 그러한 behavioral important scriptable 코드베이스는 이 text 선 위에 with 어딘가 fast 있습니다. tables, 왼쪽은 데이터 and 기반이죠. code-driven on the 동작의 right. 콘텐츠, 스크립터블 Behavior 오브젝트, lives in the 프리페 code 테이블 itself. 안에 있고요. 오른쪽은 Neither 코드 path is wrong, 중심입니다. 동작의 depending on the 코드 안에 type of the 있습니다. game 둘 중 어느 쪽이 you're 틀린 것은 making, 아니고요. but a major 우리가 만드는 그런 mobile 게임에 needs 따라서 content weekly for years. And remember, on mobile distribution 달라집니다. platforms, 대형 모바일 타이틀은 수년 the 동안 content 매주 update 새로운 can 콘텐츠가 be shipped 필요하고요. at any time, 그리고 but if 또 you do a 콘텐츠 code update, 업데이트는 몇 시간 it needs 배포할 수 certification and 있지만 코드 validation. So 변경은 make sure your 인증과 project 며칠간의 foundation are aligned for 검증이 long-term 필요하죠. goals. 그래서 And 저희의 here's the 프로젝트의 thing about large 파운데이션이 language 우리의 models. 목표와 일치하는 것이 매우 There are 중요합니다. trends on 지금 more code that 대규모 any 언어 human 모델에 uses 대해서 in a 좀 lifetime. 말씀을 So 드리고 when you ask for 싶은데요. 이 gameplay features, 모델들은 어떤 인간의 the 평생에 path 읽을 of 수 있는 this 것보다 훨씬 더 result 많은 is 코드로 always more 학습이 code. 되었죠. Another if 그래서 statement, 여러분이 게임 another hard 플레이 coding 기능을 instance. 요청하면 가장 쉬운 경우는 It 언제나 더 works, 많은 it demos 코드입니다. well, 또 하나의 but it if문, quietly 또 drives 하나의 your 하드 project 코딩 to the right 산수인데 end of the 작동도 하고 spectrum. 데모도 잘 So you 되지만 may need to steer 조용히 it the way. 프로젝트를 스트랙텀의 The good 오른쪽으로 끌고 news, 가야 됩니다. 여러분이 Unity 직접 방향을 editor 잡아줘야 already 되죠. solves the 좋은 data-driven 소식은 challenge 유니티 using 에디터가 이미 scriptable 문제를 objects, 해결해 왔다는 addressable, 것이죠. prepared. 스크랩터블 We 오브젝트, just need to 어드레서블, keep leveraging 프리팹이 them in 있고요. this new AI 그리고 era. 새로운 AI 시대에도 이것들을 Like 계속 here 잘 in this 활용하면 slide, 됩니다. 지금 이 슬라이드에서 the same 보시면 outcome, but with very different implementation. 똑같은 결과인데 임플멘테이션은 완전히 The benefits 다릅니다. are important. 이점이 매우 First, 중요합니다. scalability. 먼저 Ten 스케일러빌리티 enemies or 확장성입니다. 10,000, 적이 it's the same 10명이든 만 pressing pool. 명이든 접근 방식은 Then 같습니다. reusability. 그리고 One 리유저빌리티, system serves 재사용성입니다. infinite 하나의 content. 시스템이 무한한 And 콘텐츠를 지원을 collaboration, 하죠. designer 그리고 and AI agents 협업입니다. can fix 디자이너와 the game 에이전트가 without 코드를 touching the code. 건드리지 않고도 게임을 조정할 수 있습니다. To steer your AI agent using this pattern, don't repeat yourself. 저희가 Use custom instructions, skills, or tools to explain 에이전트와 only 함께 once 제대로 or 작정시키려면 explicit 반복해서 content 설명하지 needs to be featured. 마시고요. 커스텀 인터랙션 스킬 또는 For the 툴을 second 사용해서 pitfall, 각 콘텐츠 let's 조작이 look 어떻게 at 구조화 where your 되는지 agent should work. 한 번만 설명을 주면 Your 됩니다. main scene 두 번째 is your 한 점은 work 에이전트가 possible lab. 어디에서 It's enter your game, 작업하는지입니다. firing every 메인 time. 씬은 실험실로 최악의 Slow load, a lot 장소이죠. of 게임 noise 전체가 한꺼번에 around whatever 작동하고 you're trying to 로딩은 test, profile, 느리고 or observe. 테스트하거나 프로파일링하거나 That makes it 관찰을 a lot 하려는 대상 주변에 harder for 노이즈가 your 너무 agent to 많죠. validate system 그러면 work. 에이전트가 자기 작업을 검증하기 And it 훨씬 increases 어려워집니다. the chance of false 자, positives 실제로는 if 이미 something 잘 that was actually 작동하던 already 것을 working. 고치는 식의 false So positive, instead, 오탐 build a gym, a 가능성이 minimal 커지죠. scene that tries to solve 그래서 짐을 exactly 만들어야 what 됩니다. 정확히 하나의 exactly 문제만 one problem 담은 at a time. 최소한의 씬이 The 바로 floors you're 짐인데요. working on, a 플로어, success 지금 condition, 작업 중인 대상, everything else is 성공 grey box 조건, and 그리고 or 나머지는 absent. 모두 그레이박스로 Before AI, 처리되거나 creating a 아예 gym was 제외됩니다. taking a lot of AI hard work, 이전에는 이런 작업이 아무도 and that's 하고 exactly 싶어하지 why we 않는 picked up 그런 the bad habit of 반나절짜리 testing for latest 배관 prefab, the 작업이었고요. original scene, or 그래서 your 우리는 latest 최신 gameplay feature. 프리팹을 Now AI can 곧바로 boost 메인 fast 씬에서 the new scene 테스트하는 in a 나쁜 couple of 습관을 minutes. 들이게 So 되었는데요. let's not 이제 educate anyone. AI는 그런 짐을 몇 분 만에 부트스트랩 할 In 수 short, 있습니다. 이제 small scene, 해보겠습니다. fast 요약하면 loop 작은 is a 씬, clean 빠른 signal. 루프, 깨끗한 신호입니다. Even better, 그리고 gyms are easier 더 to 좋은 parallelize. 것은 짐은 With Git 병렬화할 수 workflows or 있습니다. multi-version 기트 워크 control, 트리를 사용하면 deployed 하나의 by system, 저장소에서 you 여러 can get 작업 several 커피를 working 만들 수가 copies of 있고요. your repo, where 그리고 one 또 feature can be 각각에서 developed in 하나의 each. 피처를 Navigation 개발할 here, 수가 있습니다. UI 여기선 there, mobile 내비게이션, tuning in a 저기에서는 third, and UI, you 세 become the tech 번째에서는 lead, 전투 reviewing 튜닝을 and 하는 guiding. 식이고요. 그리고 여러분은 테크 Now bring it 리드가 back 됩니다. once it's ready 그래서 in your main 방향을 report with 제시하고 the help of an 검토하고 Azure agent. 준비가 되면 다른 에이전트를 도움받아 Next 메인 is
레퍼토리로 다시 병합합니다. 다음은 창의성입니다. 먼저 이러한 AI 모델이 무엇인지 솔직하게 인정하는 데서 출발을 하죠. LLM은
확률 기계입니다. 가장 그럴듯한 다음 내용을 반환합니다. For creating a solid foundation template, that's exactly what we want. 그래서 저희가 이러한 크리에이티브 템플릿을 만드는 데 있어서 사실 그런 것들은 매우 함정이 될 수가 있습니다. 가장 그럴듯한 레벨, 메커닉, 스토리, 비트가 나오고 비슷한 프롬프트를 입력한 사람은 모두 같은 결과를 얻게 되죠. 성공적인 사실 게임은 가장 그럴듯한 결정들로 만들어지지 않습니다. 그래서 저희가 이제 비슷한 LLM 막연하게 내 슈터 게임을 위해 흥미로운 레벨 디자인을 만들어줘라고 3번 요청해 보면요, 같은 방, 같은 복도, 같은 레이아웃을 얻게 되는데 한 번만 요청했을 때는 마법처럼 느껴지지만 그것이 애초에 창의적 영감이 아니었다는 사실을 깨닫게 됩니다. 자, 요약하면 성공작은 아무도 예상하지 못한 게임이고요. 원샷으로 그런 게임 도달할 수 없습니다. 해법은 계속 다듬고 반복하는 것입니다. 작업은 분리된 태스크로 쪼개되 큰 그림은 여러분이 직접 잡고 있어야 되고요. 가능한 게임들의 스페이스를 하나의 풍경이라고 상상을 해보면 여러분의 목표는 어느 프롬프트도 직접 도달할 수 없는 유니크한 어딘가에 착지하게 하는 일련의 점프를 만드는 것입니다. 자, 그러니까 모델은 예측하고 여러분은 지휘를 하죠. 모델은 모든 방향으로 그럴듯한 것을 탐색합니다. 여러분은 그것을 그럴듯하지 않은 쪽으로 밀어넣습니다. 이상한 제약, 다른 누구도 가져오지 않을 레퍼런스 같은 것이고요. 또 다른 함정은 AI로 모든 것을 다시 구현하려고 하는 것인데 프롬프트를 입력하기 전에 스스로 물어보십시오. 이걸 예전에 프로젝트에서 이미 만든 적이 있나? 아니면 스토어나 유지 볼 수 있는 패키지에서 그냥 구매할 수 있나? 맞는 것이 있다면 그걸 채택합니다. 수만 개 프로젝트에서 두드려 맞은 패스파인딩 라이브러리는 여러분이 아직 상상하지 못한 엣지 케이스를 이미 견뎌냈고요. AI 예산은 여러분의 게임을 여러분답게 만드는 것에 쓰십시오. 구현 세부사항의 게임을 사는 사람은 없습니다. AI는 생산성의 착각을 만들어내기 때문입니다. 어떤 시스템이든 80%는 하루 만에 만들 수 있고요. 그 순간에 이긴 것처럼 느껴지죠. 하지만 POC는 싼 부분입니다. 마지막에 20%, 즉 엣지 케이스 보안, 크로스 플랫폼 복잡성, 지역과 유지 보수가 여러분의 문제가 됩니다. 기존 솔루션을 쓰면요, 누군가가 계속 대신 단단하게 만들어주죠. 자, 마지막으로는 AI의 비용인데요. AI는 비용이 됩니다. 그리고 여기 비용을 간단히 최적화하는 방법이 있습니다. 첫째, 항상 작업에 맞는 모델을 선택합니다. 폴더 이름 바꾸고 SS 태그 달고 간단한 명령을 실행하는 일, 이러한 것은 작은 모델도 빠르고 깔끔하게 처리할 수 있고요. 프론티어 모델은 정말 중요한 5%, 즉 앞으로 수년간 함께 살아야 할 아키텍처에 아껴 쓰십시오. 다음은 태스크 하나당 스레드 하나를 만드는 것입니다. 모든 프롬프트는 전체 대화를 다시 읽죠. 그래서 이틀 된 채팅은 답변을 더 느리게, 더 비싸게, 더 흐릿하게 만듭니다. 모든 지시사항과 아키텍처 설명이 이미 들어있는 긴 대화 하나에 계속 머무르는 것이 편하다는 거 저도 알고 있는데요. 하지만 그 편리함의 비용을 매 턴마다 지불하게 되는 것이죠. 대신 그런 것들은 문서로 적어두십시오. 커스텀 인터랙션이나 에이전트가 필요할 때 불러오는 전용 스킬처럼 말입니다. 오늘 어떤 시스템, AI 시스템을 사용하든 분명 이러한 옵티마이제이션 기능을 갖추고 있을 것입니다. 꼭 사용하셔야 됩니다. 자, 이제 게임 개발에 더 특화된 AI 사용을 위해 저희가 무엇을 만들고 있는지, 유니티에서 만들고 있는지 보여드리겠습니다. 자, 먼저 새로운 툴로 시작을 하도록 하겠습니다. 지금 보시는 것은 AI 에이전트입니다. 그래서 생태계에 있어서 중심에 통합이 되고 있습니다. 이 위치가 중요합니다. 허브는 여러분의 프로젝트가 이미 있는 곳에 있기 때문에 어시스턴트는 각 프로젝트와의 전체 연결성과 컨텍스트를 이어받습니다. 동시에 저희의 새로운 파이프라인 제공 방식인 유니티 CLI와 UGS CLI로 열려 있고요. 즉 프로젝트 생성부터 라이브 서비스까지 이어집니다. 이것이 핵심입니다. 이것은 어시스턴트가 아니라요, 그 이상입니다. 필요한 모든 정보를 한 곳에 모아주는 새로운 어떤 제작 어토링 서페이스, 제작 표면입니다. 자, 지금 보시는 건 5잔정에서 얻은 진짜 효과인데요. 태스크 하나당 스레드 하나에 그치지 않고 멀티 에이전트, 멀티 프로젝트 규모로 확장하는 것이죠. 일부 에이전트는 대화형 작업을 위해서 실행 중에 에디터 인스턴스에 붙고요. 다른 에이전트는 창업 시 헤드리스로 실행이 됩니다. 한 사람이 팀 전체처럼 움직이는 방식입니다. 유니티 에디터는 헤드리스 모드로 시작할 수 있습니다. 하지만 저희 AI 도구에서는 헤드리스가 눈먼 상태를 의미하지 않고요. 각 에이전트가 무엇을 하고 무엇을 보는지 정확히 모니터링할 수 있고 헤드리스 인스턴스에서 직접 게임을 플레이 테스트할 수 있습니다. 그리고 이것은 특히 기트 워크트리와 결합할 때 정말 강력해지고요. 워크트리 하나, 짐 하나, 헤드리스 에디터 하나, 에이전트 하나, 그리고 이런 것들을 여러분의 머신에서 여러 개 병렬로 실행하는 방식입니다.
그리고 어시스턴트는 유니티 생태계의 중심에서 주변의 모든 것을 파악하게 됩니다. 에디터에서는 게임 오브젝트를 설명할 필요가 없이 프롬프트에 직접 연결하면 되고요. 또 스택 트레이스를 복붙하는 대신에 콘솔 아웃풋을 참조할 수가 있습니다. 그리고 또 씬 계층 구조라거나 또는 에셋 스크린샷 이 모든 것이 다 퍼스트 클래스 컨텍스트입니다. 또 이 에이전트는 허브에 상주하기 때문에 컨텍스트는 에디터를 넘어서 확장이 됩니다. 그래서 여기에 설치된 유니티 버전이나 전체 프로젝트 목록, 또 프로젝트 클라우드 서비스, 에셋 스토어 라이브러리 등등을 다 파악하고 있습니다. 그렇게 하게 되면 결국은 프로덕션의 모든 단계에서 말 그대로 엔드 투 엔드까지 지원을 받을 수 있다는 뜻이 됩니다. 에이전트는 템플릿을 사용해서 새 프로젝트를 생성할 수도 있고요. 또 기능과 에셋을 개발하고 제너레이트 할 수도 있고요. 또 빌드 및 테스트도 할 수가 있습니다. 컴파일, 실행, 또 이터레이션 등등입니다. 사실 내부적으로는 이러한 기능이 유니티 CLI 그리고 UGS CLI를 통해서 구현이 됩니다. 모든 것이 스크립트로 처리 가능하므로 에디터의 한계를 훨씬 뛰어넘어서 모든 것을 제어할 수가 있습니다. 사실 지금까지는 다 또 컨텍스트 그리고 에이전트에 대한 것이었는데요. 그런데 또 새로운 것이 있습니다. 이러한 과정에서 결국은 또 휴먼 인드 루프가 반드시 필요하다는 것이죠. 그래서 인간이 실제로 이를 다 볼 수 있을 때만 작동하는 것입니다. 그래서 이렇게 함으로써 또 이 게임 내부적으로 무엇이 돌아가고 있는지를 다 파악할 수 있어야 된다는 것이죠. 그래서 콘솔이나 씬, 계층 구조나 게임 뷰 등등이 다 표시가 되기 때문에 여러 개의 편집기를 전환해서 확인하지 않아도 모든 변경 사항을 다 볼 수가 있습니다. 이게 바로 우리가 만들고 있다라는 것으로 말씀드릴 수 있겠습니다. 자, 그리고 또 사실 이 게임 트윅을 하는 데 있어서도 예를 들면 Just in Time UI 그리고 또 핫 리로드 코드 브리지를 통해서 굉장히 짧은 시간 내에 필요에 맞게 게임 경험을 맞춤 설정할 수 있는 것이 바로 게임 트위크입니다. AI 에이전트가 사용자가 원하는 제어 기능을 정확히 표시해 주기도 하고 또 게임이 실행되는 동안에 이를 조정할 수도 있습니다. 그리고 또 이 기능은 처음부터 확장 가능한 방식으로 게임을 구축했기 때문에 작동을 하게 되는 것이고요. 그래서 데이터 주도 아키텍처는 더 깔끔할 뿐만이 아니라 또 이런 도구와 디자이너를 통해서 플레이 테스트 도중에도 게임을 조정할 수 있게 해줍니다. 네, 다음은 휴고에게 순서를 넘기겠습니다. 네, 감사합니다. 안녕하십니까? 네, 저는 오늘 에셋에 대해서 그리고 제너레이터에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 이 새로운 툴을 통해서 이제는 여러분들께서 여러 개의 프로젝트에 연결할 수가 있도록 해주고요. 또 그러면서도 유니티를 헤드리스하게 작동을 시킬 수 있습니다. 그래서 결국은 여러분들이 갖고 있는 모든 에셋을 다 활용할 수 있다는 것이죠. 그래서 저희가 허브에 또 새로운 에셋 섹션을 만들었습니다. 여기에는 여러분이 에셋 스토어에서 가지고 있는 모든 에셋을 여기에 가지고 있을 것이고 또 생성하고자 하는 에셋까지도 마찬가지입니다. 이번 세션에서는 이런 모든 에셋에 대해서 다 보실 수가 있을 것이고 그런 다음에 또 여러분들의 프로젝트에 이를 다 포함할 수도 있을 것이고 아니면 에이전트에다가 이런 패키지를 스토어에서 가지고 와서 내 프로젝트에 넣어달라 이것을 활용해달라라고도 할 수가 있습니다. 이렇게 하게 됨으로써 결국 우리가 종종 보게 되는 함정을 피할 수가 있는 것이죠. 사람들이 에셋을 만들었는데 그런데 사실 기존에 있는 에셋을 활용하면 되는데 그러면 비용도 안 들고 더 빠를 텐데 그런데 모르고 새로 만든 경우가 있다는 것입니다. 그래서 만약에 내가 특정 에셋이 필요하다. 그런데 또 우리 아티스트가 바쁘다. 아니면 우리 에셋 스토어에서 이것을 구할 수가 없다라고 한다면 그러면 제너레이터를 활용해서 일을 하는 것도 충분히 가능합니다. 자, 그래서 이러한 모든 제너레이션의 기능이 허브에 다 들어가 있습니다. 이미지, 텍스트, 3D 모델, 가이드박스, 비디오, 애니메이션 등등 또 스프레드시트 다 포함되어 있고요. 그래서 저희는 여기에서 지금의 현존하는 최고의 모델을 활용하고 또 새로운 모델이 더 좋은 모델이 등장한다. 이것도 저희가 당연히 또 구현을 하게 되겠죠. 또 모든 유틸리티도 다 포함이 되어 있습니다. 예를 들면 remove background, 또 픽셀레이트, 업그레이드 등등이 다 가능하기 때문에 그래서 여러분들이 모든 다양한 벤더에 대해서 서브스크립션을 가질 필요가 없이 한 군데의 모든 기능을 다 가지고 있다는 겁니다. 그 외에도 또 저희가 제너레이션을 오브 더 라인으로 가져오기 위해서 다양한 툴을 포함을 했습니다. 아시겠지만 사실 보통 또 저희가 이런 제너레이션을 하면서 또 어느 정도 트위크를 할 필요도 있겠지만 그런데 그렇게 하기 위해서는 굉장히 다양한 툴이 필요한데 이런 것들을 다 에디터에 넣어주기가 어렵기 때문입니다. 그래서 이러한 툴들을 보시면 예를 들면 비디오를 트리밍해서 그래서 스프레드시트로 만든다거나 아니면 오디오를 좀 더 트림 다운 해준다거나 이런 것들이 다 포함이 됩니다. 자, 그러면
이런 제너레이터들을 다 한 자리에 갖고 있다는 것은 결국은 또 에셋 크리에이션 파이프라인을 관리할 수도 있다는 뜻이 됩니다. 예를 들자면 네, 이렇게 함으로써 또 이런 에셋 크리에이션 파이프라인도 만들 수가 있습니다. 자, 예를 들면 내가 릭 3D 캐릭터를 하고자 한다. 그러면 어떻게 하는가? 일단 2D 이미지를 만듭니다. 그래서 T4G에 있는 이 캐릭터를 가져온 다음에 이것을 3D 제너레이터가 주게 됩니다. 그러면 3D 제너레이터에서 이 아웃풋을 또 캐릭터를 스켈리턴을 위해서 리그를 해줄 수 있는 모델에 넣어주게 되는 겁니다. 자, 그래서 이 파이프라인에서 만들어진 것에 대해서 만족한다. 그러면은 이 파이프라인을 자동화해서 그래서 우리가 시퀀스라고 하는 새로운 기능을 추가했는데 이것과 함께 돌릴 수가 있습니다. 제가 나중에 시퀀스를 보여드리겠지만요. 근데 그 전에 잠깐 저희가 이 툴을 갖고 만든 것을 새로 보여드리도록 하겠는데요. 그래서 이에 대해서는 맥신이 다시 말씀드리겠습니다. 네, 이게 저희가 휴고와 함께 만든 것인데요. 잠깐 보여드리겠습니다. Close your eyes, let it hit it right. Fast heart racing through the night. Names on stage like a rising flame. Metal sound, remember the name. Unite, hold on tight. We're rising now. Fans unite! One more shot, and we break out. K-pop, K-pop, we don't stop. Sing it back, let the whole world pop. K-pop, K-pop, take your shot. Sing it back, let the whole world pop. Heavy metal, take a shot. Raise it up, give all you got. Raise it up, give all you Drums like thunder, boots on the floor. Every beat is wanting more. Metal ghost in the backline roar. buzz in the air that God wants more. 네, K-팝의 승리죠. I've been a game developer for a decade before. 네, 사실 제가 한 10년간 게임 디벨로퍼였었습니다. 그 다음에 또 머신 러닝으로 가게 되었는데요. 그래서 이렇게 저희가 단기간에 만들 수 있는 게 이 정도다라는 것을 볼 수가 있는 것이죠. You can just wake up with a fun idea and make it 그래서 예를 ready. 들면 굉장히 재미있는 아이디어가 떠오르면 이것을 가지고 바로 게임으로 만들어 볼 수가 있다는 겁니다. So let's dive into how we 자, did 그러면 this. 저희가 이것을 어떻게 만들었는지 설명을 드리겠습니다. 먼저 신속한 프로토타이핑 그리고 그레이박스 단계이죠. 그 다음으로는 이 비전을 실현을 하고 마지막으로 실제 게임으로 만드는 겁니다. 먼저 저희가 시작한 곳 무에서 시작을 했죠. 유니티 AI를 활용해서 We spun up the game. 저희가 프로젝트를 빠르게 시작을 해서 유니티 프로젝트를 즉각적으로 부스트래핑을 했습니다. 버전 컨트롤이나 또는 설정, 패키지 등등을 다 바로 하였고요. 그러면서 또 동시에 이 핵심 아이디어를 계속 정교하기 위해서 에이전트와 계속 브레인스토밍을 했습니다. 이렇게 함으로써 에이전트가 중요한 결정을 대신 내리는 것이 아니라 사용자의 인풋을 계속 요청하도록 설계가 된 것입니다. 그 다음으로는 저희가 여러 에이전트를 동시다발적으로 활용을 해서 각 에이전트가 핵심 요소 중에 하나씩 개발하도록 했습니다. 하나는 AI, 하나는 크라우드 시뮬레이션, 하나는 메인 게임 루프 등등을 담당을 했고요. 이와 동시에 저희가 프로젝트를 진행하는 이 개발 에이전트와 또 콘셉트 아트를 제작하는 제너레이터들 사이에서 끊임없이 커뮤니케이션을 하게 했습니다. 여기서 예를 들면 간단한 스케치를 또 저기서는 무드 보드를 만들어서 에이전트한테 바로 피드백을 전달하고 또 이에 대해서 방향성을 명확하게 다듬어 나아간 것이죠. 그리고 이 모든 과정에서 변함없는 규칙이 한 가지가 있는데 바로 그레이박스를 먼저 한다는 것입니다. 예를 들면 바닥을 나타내는 평면이라거나 또는 단순한 프리미티브 대략적인 플레이 가능 이동 구역 등등을 먼저 구현한 다음에 그 과정에서 여러 차례 플레이 테스트를 진행하면서 디버깅하고 개선한 겁니다. 네, 사실 저희가 이렇게 했다라는 것을 보여드리는 것인데 이러한 단계에서
진행을 한 것이고요. Then we lever. Okay, so here we use 네, the game 여기서는 tricks that I, 저희가 게임 트위크를 presented 활용했습니다. 앞서서 말씀드렸었던 기능인데요. so this is a few example of how you can leverage the game tricks in your 이를 game. 통해서 So here I'm 게임에 creating 대해서 자연스럽게 튜닝을 하는 것이죠. to be able to win the game easily. So that's a good way to kind of 여기에서 저는 during runtime, 또 just 게임을 on 쉽게 demand 이길 create 수 this kind of 있도록 한번 해보았습니다. UI that you 그래서 can 이렇게 use to level 함으로써 your game. Here I'm using UI to help me to adjust 이런 UI, UI so 툴을 I want to 활용을 explain on the 하면서 UI. 또 And finally, here I'm using it 여기에서 플레이 테스트 속도를 높이기 위해서 맞춤형 헬퍼를 활용할 수도 있고요. 또 UI를 실시간으로 조정해서 카드 표시를 다듬는다거나 아니면 또 게임 밸런스를 맞추기 위해서 또 카드 효과를 조정하는 방식 등이었습니다. 네, 감사합니다. 자, 그럼 저희가 프로토타입이 완성이 되면서 이제 아트와 사운드를 추가해서 더욱 완성도 높은 상태에서 게임 경험을 검증할 차례가 되었습니다. 자, 그러면 잠깐 보여드리겠습니다. 자, 여기서 보시면 무대가 있죠. 여기서 무대가 보이시고 이 무대 같은 경우에는 저희가 사전에 만든 에셋으로 만든 겁니다. 그래서 프로시저럴 시스템 그리고 또 생성된 3D 에셋을 활용을 하였고요. 그래서 저희가 이미지 투 씬 플레이스먼트 기능을 활용을 하고 그래서 예를 들면 전체적으로 이 씬을 다 만든 다음에 그 다음에 쉐이더 그리고 VFX도 추가를 해주게 되었습니다. 그 다음으로는 이 전체적인 환경을 좀 꾸며주고 싶었는데요. 그래서 새로운 에셋 섹션 탭을 활용했습니다. 아까 말씀드렸었는데 그래서 이를 통해서 저희가 다양한 에셋을 어떻게 활용했는지 보여드리겠습니다. 자, 여기에서 보시면 유니티에서 저희의 씬을 만드는 것인데 일단 저희가 다양한 나무들을 찾을 수가 있죠. 그래서 보시면 제 에셋 스토어 패키지가 여기에 다 있습니다. 그래서 이런 로우 폴리 트리 패키지가 있고요. 그래서 이것을 임포트를 하면 됩니다. 그렇게 된다면 그냥 유니티로 바로 직접적으로 임포트가 되는 것이고요. 그러면 여기에서 다시 와서 드래그 앤 드롭만 해주게 되는 겁니다. 자, 그런데 이러한 여러 트리를 여러 번 플레이싱 하는 것도 굉장히 복잡하겠죠. 제가 여기에다가 에이전트한테 과제를 주는 겁니다. 이러한 에셋을 내 씬에다가 여기저기 뿌려주겠니? 라고 해주는 겁니다. 그렇게 하게 된다면 에이전트가 여기에 가서 내 프로젝트의 모든 스크립트를 보면서 무엇이 필요한지를 보고 그런 다음에 이러한 나무들이 플레이어 스테이션에 방해되지 않으면서 플레이스가 되도록 하는 겁니다. 그래서 바로 이렇게 하는 것이죠. 그래서 지금 에디터에서 보시면은 바로 에이전트의 결과를 볼 수가 있는데 내 에셋 스토어에 있는 에셋을 활용해서 한 겁니다. 아니면 또 예를 들면 내가 필드 가운데에다가 에셋 하나를 놓겠다라고 하면 어떻게 해야 될까? 이것도 가능합니다. 로우 폴리를 쓸 수가 있습니다. 로우 폴리 트리를 쓰죠. 샀죠. 그러면 이제 여기에서 이것을 가져다가 이 하나의 에셋을 가져다가 내 프로젝트에 바로 넣어줄 수가 있습니다. 이 경우에는 제가 다운로드를 할 필요도 없이요. 네, 이렇게 된 겁니다. 자, 그 다음으로는 또 캐릭터, 앞서서 무대에서 보셨던 캐릭터를 보여드리겠습니다. 이거는 다 생성이 된 것인데요. 그러면 이 파이프라인이 어떠한 형태인가를 말씀드려 보도록 하겠습니다. 이 캐릭터를 만드는 파이프라인인데요. 자, 제너레이터 섹션, 앱의 제너레이터 섹션에서 보시게 되면은 새로운 스레드가 시작이 됩니다. 그래서 여기에서는 뭐 2D 를 하고 그래서 예를 들면 뭐 락스타 같은 이 프롬프를 만들어주게 되는 거죠. 그래서 이 경우에는 3D 모델 위트리포를 쓰게 되는 겁니다. 그래서 여기서는 제가 한 4만 폴리를 쓰게 되는 것이고요. 그래서 이러한 캐릭터들 같은 경우에는 폴리건이 몇 개가 좀 더 필요할 수도 있습니다. 그래서 여기에서 아웃풋이 GLB인데요. 그래서 보시면은 이러한 모습입니다. 일단 무대에서 카메라가 굉장히 멀리 떨어질 것이기 때문에 이 퀄리티 자체는 문제가 아니죠. 그런데 어쨌든 여러분들께서 또 다른 유형의 게임을 만드신다라고 한다면 아티스트가 이에 대해서 좀 더 보면서 정교화할 것을 권고를 합니다. 어쨌든 이것을 가져다가 이제 메쉬 리깅에다가 넣어주게 되는 것이고 또 저희가 제안하는 모델인데 그런데 여기에서 저희가 또 1.85
하이트를 제한을 하게 되는 것이고요. 어쨌든 이것을 가져다가 유니티에다가 드래그 드랍을 해주게 됩니다. 그런 다음에 에디터에다 넣은 다음에 어떤 모습인지 한번 보도록 하겠습니다. 자, 이러한 모습이죠. 제가 말씀드렸었던 짐 중에 하나인데 이 씬에서 제가 여러 이 히어로 캐릭터들을 이렇게 저렇게 작업해 볼 수가 있습니다. 그런데 이게 휴머노이드 캐릭터이기 때문에 이미 다 작성이 되어 있는 것이고요. 그래서 제가 여기에다가 그냥 애니메이션 프롬프트를 넣어서 락스타처럼 만들어 달라라고 해줄 수가 있습니다. 그래서 여러분들께서 보시면서 이런 애니메이션 어떻게 만들었을까 궁금하실 수가 있는데요. 그래서 이것도 마찬가지로 저희가 제너레이션을 했습니다. 자, 여기에서는 같은 락스타 캐릭터를 가져다가 이를 여기에다가 에디터 프롬프트 모델에다가 넣어주게 됩니다. 그래서 무대에 올린 다음에 기타를 주는 것이죠. 그런 다음에 제 비디오 제너레이션에서 이것을 첫 프레임으로 활용하게 될 것입니다. 그래서 예를 들면 이 기타를 치면서 락앤롤을 한다 이제 이런 것인데 이렇게 하면서 이제 영상도 만드는 거죠. 한번 보겠습니다. 네, 보시다시피 네, 굉장히 쿨하게 춤추면서 기타를 치고 있죠. 그래서 이제 이것을 유사나 비디오 투 모션 제너레이터가 넣어주게 됩니다. 그러면 여기에서는 스켈레톤 애니메이션을 만들게 됩니다. 그러면 이것을 저희가 가져다가 유니티에서 쓰게 되는 거죠. 그래서 이것을 또 드래그해서 넣어줄 수가 있고요. 그 다음으로는 또 에디터로 들어가서 한번 보겠습니다. 자, 여기서 보시면 이 영상, 이 애니메이션이 루핑하지 않고 있다라고 해서 보실 수가 있겠죠. 이게 만약에 무대에 올라간다라고 한다면 굉장히 이상하겠죠. 이렇게 처음부터 끝까지 하게 된다면. 그런데 다행히도 유니티에서는 이미 이와 관련된 툴이 있습니다. 그래서 다양한 더 긴 클립에서 좀 몇 개 클립을 마이닝할 수 있도록 해주는 것인데요. 그래서 여기서는 다양한 애니메이션 클립을 가져다가 이 툴을 갖고 또 적절한 루핑 모드를 찾는 겁니다. 제가 지금 그린 배지를 찾고 있는데요. 그렇게 함으로써 이 스켈리턴이 처음부터 프레임 끝까지 계속 같은 장소에 있도록 하는 겁니다. 이것을 찾아서 적용을 해주죠. 그런 다음에 이 애니메이션을 꺼내다가 이 VFX에서 꺼내서 이런 모습입니다. 이제는 루핑을 하는 모습이죠. 그러면은 기타를 치고 있는데 이렇게 하면서 굉장히 오랜 시간 동안 할 수가 있는 겁니다. 그런 다음에 또 헤드뱅잉도 하고 있죠. 굉장히 멋지죠. 결국은 내가 하나의 제너레이션에서 두 개의 애니메이션 클립을 가져다가 이것을 쓰면서 또 원하는 대로 모습을 만들 수가 있는 겁니다. 그러면 다음으로는 사운드를 말씀드리겠습니다. 사운드가 좀 잘 전달이 되길 바라는데요. 이 게임에서 보셨었던 사운드도 모두가 다 저희의 사운드 모델을 통해서 생성을 한 겁니다. 여기서도 보시면 저희가 이 보컬라이즈 카드를 그린 건데 여기에서 또 이 주인공이 뭔가를 샤우팅하도록 한 겁니다. 메타 팬스 유나이트라는 건데요. 사운드 좀 틀어주시겠습니까? 네, 그냥 제 말을 믿어주셔야겠네요. 네, 메탈 팬스 유나이트라는 그런 말인데 그러면 이 오디오 끝에 또 침묵이 있습니다. 그러면은 이 툴을 갖고 맨 끝에 조용한 부분은 트림 다운 한 다음에 이것을 유니티로 엑스포트를 해줄 수 있는 겁니다. 그 다음으로는 이제 군중을 보겠는데요. 일단 아까 말씀드렸었던 이 메인 캐릭터들은 스켈레톤이 있지만 이것을 쓸 수는 없습니다. 왜냐하면 지금 여기 배틀필드에는 200명 정도가 되기 때문에 이 스켈레톤을 가져온다라고 한다면 결국 퍼포먼스를 킬하게 되는 겁니다. 그래서 또 결국 에이전트에다가 바로 이렇게 크라우드를 만들어 달라고 하게 되죠. 그러면 버텍스 쉐이더를 가져다가 이 크라우드를 옮기면서 또 예를 들면은 팔도 애니메이션을 하고 그래서 저희가 결국 하나의 스태틱 메시를 가져다가 머리, 팔, 다리로 적용해주게 되는 것이고 또 팔 같은 경우에는 애니메이션을 그 메시를 하나만 넣어주게 되면서 그래서 이 경우에는 이 팔은 계속 흔드는 것처럼 만들 수가 있는 겁니다. 이렇게 함으로써 약 120 APS에서 드로콜을 한 겁니다. 자, 그렇다면 이러한 캐릭터를 어떻게 만들었을까? 이것도 저희가 생성을 한 것인데 이 경우에도 2D로 만든 다음에 이것을 잘라서 좀 이상해 보이겠지만 저희가 팔을 가져다가 이것을 3D 제너레이션으로 만들게 됩니다. 그런 다음에 이것을 쓸만한 캐릭터로 만들어주게 되는 거죠. 저희가 처음에 할 게 먼저 아키타이프를 만들어주는 건데 여기서 새로운 스레드를 시작합니다. 그래서 로우 폴리 남성 메탈 팬이라고 하면서 또 빨간 후디 그리고 찢어진 청바지를 입을 것이다 라고 합니다. 이런 모습이죠. 그러면 이 이미지를 또 프롬프트 모델에게 주게 됩니다. 그러면은 또 여기에서는
어떤 프롬프트가 적절한지를 정하게 되는데 일단 팔을 가져오게 되는 겁니다. 그래서 어깨에서부터 이것을 떼어내죠. 그다음에 같은 것을 이제는 반대로 하게 됩니다. 그래서 이 경우에는 이제 팔만 만들도록 하는 겁니다. 자, 그래서 여기에서도 다시 또 저희가 이 프롬프트 모델에게 주면서 여기에다가 팔만 달라라고 합니다. 자, 그러면 이 이미지가 이제 3D 제너레이션 하는데 완벽하죠. 여기서 하는 것은 이 모델이 이 로우 폴리 제너레이션에 굉장히 좋은 것인데 이것을 써다가 또 제가 원하는 이 모델에서의 이 페이스를 알려주는 겁니다. 사실 이 퍼포먼스를 위해서 저희가 페이스는 필요하지가 않기 때문이고요. 그래서 이런 식으로 제너레이션하게 되는 것인데 그런데 물론 제가 발표를 위해서 이 제너레이션 시간 자체는 좀 더 속도를 높였지만요. 어쨌든 이런 식으로 제너레이션 해주게 됩니다. 이게 팔이고요. 그런 다음에 또 몸통을 보여드리겠는데 여기서 보시면 유니티에서 이것도 저희가 함께 보여드리겠지만 어쨌든 사실 이게 이 카메라 자체는 영상에서는 굉장히 멀리 떨어져 있기 때문에 그래서 이 정도면은 충분하다라고 할 수 있겠습니다. 자, 제가 그래서 한 장르에 대한 아크타이프를 만들었는데 내가 여러 개를 원한다. 왜냐하면 제가 같은 캐릭터가 계속 같이 다니는 것을 원치 않기 때문에 그래서 K-팝 장르 또 메탈 장르 여러 캐릭터를 원한다는 것이죠. 그럼 또 다시 한번 새로 시작합니다. 그래서 새로운 시퀀스 시작하는 것이죠. 팬 제너레이터입니다. 그럼 여기에다가 또 원하는 설명을 넣어줍니다. 예를 들면 나중에 또 참고용으로 쓰는 것인데 그러면 여기에는 이제 인풋 베리어블은 세 가지를 넣어줍니다. 하나는 스트링입니다. 이게 옷이죠. 그래서 내가 어떤 옷을 입을지를 알려줘야 되고 두 번째는 장르입니다. 예를 들면 K-팝 또는 메탈 이로 정해주고 그리고 성별입니다. 남성, 여성. 자, 그런데 사실 시퀀스가 하는 것은요. 결국은 이제 서로 그러니까 제가 원하는 것을 계속 이제 축적을 해주게 되는 것이죠. 그렇게 함으로써 2D를 시작을 해서 나중에는 T-포즈 처음에는 T-포즈의 2D 컨셉으로 시작을 해서 3D로 전환해주게 되는 것이죠. 그래서 예를 말씀드렸듯이 또 성별도 알려주고 또 옷도 알려주고 그런 다음에 이것을 이제 T-포즈로 생성을 하게 됩니다. 그런 다음에 이제 이것에 대해서 또 그루브 노트도 있고 또 패러렐 노트도 있는데 이것은 나중에도 말씀드리도록 하겠습니다. 일단 먼저 패러렐로 들어가서 첫 블럭에서의 아웃풋을 가져다가 또 에디터블 프롬프트 모델에다가 넣어주게 됩니다. 그럼 여기서 또 마찬가지의 작업을 하게 되는 겁니다. 그래서 여기에서는 팔 없이 2D로 만들어서 그 다음에 이 아웃풋을 가져다가 로우 폴리 모델 제너레이터에다 넣어주게 되는 거죠. 그러면 여기에서 다시 3D 모델로 만들어주게 됩니다. 그러면 또 툴을 가져다가 이 에셋을 우리 프로젝트에다가 서픽스를 넣어서 저장을 해주게 됩니다. 이 경우에도 드래그 드롭 할 필요가 없이 다 자동화가 됩니다. 그리고 두 번째의 경우에는 제가 또 처음부터 할 필요가 없이 그냥 카피 페이스트만 하면 되는 거고 그래서 브랜치 A를 그냥 복사해서 여기에서 변수만 바꿔주게 됩니다. 그래서 팔이 아니라 바디를 만드는 것이고 그리고 또 이 경우에는 제가 뭐 팔만 원한다라는 식으로 프롬프트를 바꿔주게 되죠. 그런 다음에 이 작업을 확인을 합니다. 그래서 괜찮은지 본 다음에 저장을 하고요. 그 다음에 한번 돌려봅니다. 그리고 또 예를 들면 뭐 탑햇이라거나 또는 선글라스 그리고 또 찢은 청바지 같은 것을 넣어주고 이 경우는 여성입니다. 그다음에 제너레이트를 클릭해 주면은요. 그러면 아래쪽에 시퀀스가 있죠. 그래서 이제 이게 스텝 2입니다. 그럼 또 여기 또 승인 과정이 있습니다. 그래서 제가 이제 이러한 제너레이션을 원치 않는다. 그러면은 이것을 다시 할 수가 있고 근데 이 경우는 제가 마음에 들었기 때문에 계속 진행을 합니다. 그다음에 여기서 2D 제너레이션 이때 여기서 이것을 나누어서 이제 3D로 넣어주게 됩니다. 그러면 이러한 모습이 되는 거죠. 엑스포트 노트가 있기 때문에 이미 제 유니티 프로젝트는 들어가 있습니다. 자, 그러면 다음으로는 이 프로젝트 에셋으로 들어가 보겠는데 여기에서 마우스 클릭을 한 다음에 에디터를 선택합니다. 자, 그러면 이렇게 다 하게 된다면 제가 굉장히 빨리 이 게임을 정교화할 수가 있었고요. 이렇게 하면서 이제 거의 라이브가 된 상태입니다. 그럼 이제 다시 맥스에게 넘기도록 하겠습니다. 네, 이렇게 다 게임이 거의 완료가 되었다라고 한다면 또 버티컬 슬라이스까지 완성했다고 해서 끝난 건 아니죠. 라이브 서비스나 플랫폼 지원 또 향후 콘텐츠 업데이트 등등이 필요한데 그래서
final line. 유니티 AI가 이렇게 마지막 결승선을 통과하도록 So 어떻게 we are 도움이 leveraging, 되는지를 말씀드리겠습니다. AI to play test 자, the game for 여기에서는 us. 저희가 다시 한번 또 에이전트를 Starting 활용해서 게임을 dozens of parallel 플레이 games, 테스트를 하는 겁니다. sending 여기에서는 dedicated comments, creating also 실시간 script to 커맨드나 또는 자동화된 create 플레이 simple 모드 bots that can play 테스트 your game 또 for you. 맞춤형 It AI 봇 isn't changing the clock 등등을 of the 조합해서 games, but you 에이전트가 can 이 play it 수십 faster. 번의 배틀을 And after 일괄적으로 several, 배치런을 하게 됩니다. slow battle, it's also giving a lot of it's saving all this data. 그런 so that it 다음에 can 또 generate a 데이터를 nice 다 report afterward 저장을 해서 with also 이와 collabs. 관련된 보고서도 작성을 하게 되고요. Some suggestions for you to balance the game or to improve the game. 그 다음에 can 이에 use, 대해서 or 어떻게 you can also 밸런스를 할 ask the 것인지 agent to do it 등등에 for 대한 yourself. 제안도 To do it 해주게 for you. 되고 그러면 이것을 여러분께서 직접 하실 수도 있고 아니면 이것도 에이전트한테 해달라고 지시할 수가 있습니다. Another example 그리고 또 is 하나의 to 예는 add live services, which is an 라이브 important part. 서비스를 추가해 When 주는 you have 것이 이것도 like a 굉장히 mobile game or 중요한데 multiplayer game, there 모바일 is a 게임 tons of 같은 live 것이다라고 services that you 한다면 need to 그러면 integrate in your 우리가 game that can 게임에 be a lot of 통합을 해야 knowledge 되는 to have, 라이브 to know 서비스가 how to 굉장히 integrate them. 많죠. And we 그래서 have a 이와 lot of 관련해서도 services 어떻게 at Unity 하는지에 대해서 that you 말씀드리자면 can just do plug and play and integrate. But before 플러그 앤 agents, it's 플레이를 even 해서 simpler. It will 통합을 할 leverage 수 있는 the 툴들도 Unity 굉장히 game 많은데요. service CLI to do that for you. 예를 들면 또 저희가 유니티 So 게임 here we are 서비스 enabling CLI를 dedicated 활용해서 skills that know how to 하는 use the 것도 CLI 가능합니다. efficiently. And we are 이렇게 asking to add a 함으로써 leaderboard to the game. 또 Without- 리더보드에 Without much 에 explanation, 이를 we just 반영을 say, 해줄 수도 we have the game 있고요. running, we want to have a leaderboard. 그래서 We 게임이 돌아갈 ask you some 때는 questions to 리더보드가 know 있어야 what type 되겠죠. of score do you want for the game, 그리고 그 외에도 또 how 이 to- 게임에 있어서 which organization to use, and a few different 어떤 setup 뭐 that we built 스코어보드라거나 into the 또는 skill itself. 각기 And then he's 다른 able to 셋업을 install all the services that 작성을 are 할 수가 needed, 있고요. and doing even more because it can do at the same time in one prompt. 그리고 the UI 이러한 for 것을 you, 사실 하나의 and even 프롬프트로 다 integrating 할 the 수도 game logic 있고 and the callback inside the game. So here, in a few clicks, we had a leaderboard 자, 그래서 that 저희가 was hooked to the live 이러한 services. 식으로 할 수가 있는데 이렇게 함으로써 라이브 서비스 에이전트에 연결이 되는 겁니다. The end of our presentation. 자, 그러면 저희 발표는 여기까지인데요. 경청해 주셔서 감사합니다. 얼리 액세스 버전의 새로운 도구를 한번 사용해 보시기를 바라고요. 그리고 또 저희가 1층에 있기 때문에 혹시라도 질문 있으면 언제든지 와주시기 바랍니다. 감사합니다.